بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق نبیوں کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی آپ میں نبوت کے آثار واضح ہونے لگے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ان کے نام پہ ہے۔ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ آپ نے 120 سال کی عمر پائی۔ آپ نے 12 سال کی عمر میں خواب میں دیکھا کہ آپ ایک سونے کے تخت پر بیٹھے ہیں اور سورج، چاند اور 10 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو یہ خواب اپنے بھائیوں اور ہر کسی کو سنانے سے منع کیا۔ یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ملیہ نے یہ خواب چپکے سے سن لیا اور یہ خواب ان کے بھائیوں کو سنا دیا۔ اس پر آپ کے ایک بھائی یہودا نے کہا، خواب میں چاند اور سورج، مطلب یہ کہ سورج کو باپ اور چاند کو ماں اور 10 ستارے یعنی ہم 10 بھائی ہیں، یعنی یوسف ہمیں خود سے حقیر سمجھتا ہے اور بابا کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ ان کے بھائی اس خواب کے بعد ان سے حسد کرنے لگے اور ایک دن ان کو اپنے ساتھ صحرا لے گئے۔ صحرا ان کے گھر سے 2-3 میل دور تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار مار کر زخمی کر دیا اور آپ کے ایک بھائی یہودا نے تو خنجر نکال کر قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس پر آپ کے سب سے بڑے بھائی لاوی نے اپنے بھائیوں کو منع کیا اور آپ کے زخموں سے خون صاف کرنے لگے۔ پھر لاوی نے اپنے بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دینے اور گھر واپس لے جانے کی بات کی۔ اس پر انہوں نے لاوی کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دی۔ پھر لاوی نے ان سے کہا کہ یوسف کو گھر مت لے جاؤ اور نہ ہی قتل کرو، بلکہ اسے یہاں سے دور بھگا دو۔ اس پر وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نمکین پانی والے اور گہرے کنویں کی طرف لے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا اور آپ کی قمیض اتار کر اس پر بکری ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا اور اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گھر واپس چلے گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد جب یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے تو وہ سارے بھائی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگے اور یعقوب علیہ السلام کو وہ خون آلود قمیض دکھا کر کہنے لگے کہ ہم یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کر کھیل رہے تھے۔ جب شام ہوئی تو ہم نے سوچا کہ واپس جانا چاہیے۔ جب واپس مڑ کر دیکھا تو یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام قمیض لے کر روتے روتے اپنے حجرے میں چلے گئے اور کچھ ہی لمحے بعد باہر آئے اور فرمانے لگے کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو یوسف کی قمیض کیوں نہیں پھٹی؟ اس کے بعد ان بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کچھ دیر بعد یہودا نے کہا، بابا ہم تو خود اس بات پر حیران ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری اولاد توبہ کر لو، اللہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کافی عرصہ اپنے بیٹوں سے ناراض رہے، یہاں تک کہ ان کی اولاد بھی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک قافلے والوں کے ہاتھ کنویں سے نکالے گئے اور اسی قافلے والوں نے انہیں مصر لا کر عزیز مصر کو بطور غلام بیچ ڈالا۔ عزیز مصر نے انہیں اچھی طرح رکھا اور کئی سالوں تک آپ ان کے گھر پر رہے اور جوان ہو گئے۔ جوانی اور خوبصورتی کے عالم میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی عشق میں مبتلا ہو گئی اور چاہا کہ یوسف سے جنسی تعلق بنائے اور ان کو اپنے کمرے میں بلوایا اور خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ خواہش رد کر دی۔ عزیز مصر کی بیوی نے زبردستی کرنی چاہی تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور خدائے پاک کے حکم سے 7 دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ آخری دروازے پر انہوں نے عزیز مصر کو کھڑا پایا اور اپنے جلد چالاکی سے کہا، جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے یا تو اس کو قید کیا جائے اور یا سخت عذاب دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا معاملہ اس کے برعکس ہے، یہی مجھ کو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے پھسلاتی تھی۔ اس موقع پر زلیخا کے خاندان کے شیرخوار بچے نے گواہی دی کہ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا اور عورت جھوٹی ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا۔ اس واقعے کی خبر شہر بھر میں مشہور ہو گئی۔ شہر کی عورتوں نے زلیخا پر تین تشنیع شروع کر دی۔ چند عورتوں نے کہا کہ دیکھو وزیر کی بیوی اپنے نوکر پر جان دے رہی ہے، عزیز کی بیوی سری غلطی میں ہے، اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ زلیخا نے جب ان کی اس فریب والی غیبت کا حال سنا تو زلیخا نے ان کو بلوایا اور ان کے لیے مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری اور سامنے پھل رکھ دیے جن کو وہ کاٹ کر کھائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے کہنے پر جب کمرے سے باہر نکلے تو ان کے رعب و جلال اور جمال سے بے خود ہو گئی اور ان تیز چھریوں سے پھل کاٹنے کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ چلے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام واپس کمرے میں آ گئے۔ پھر زلیخا نے کہا، دیکھا تم تو ایک دفعہ یوسف کے جمال کو برداشت نہ کر سکی، بتلاؤ میرا کیا ہوگا؟ اس پر سب عورتوں نے زلیخا سے معافی مانگی۔ زلیخا کی تہمت لگانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ آپ تقریباً وہاں 8 سال تک رہے۔ اس قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام
अलैहिस्सलाम के साथ तो और कैदी भी थे, जिनमें से एक शाही बावर्ची और एक बादशाह का साकी भी कैद था। इनके खिलाफ ये इल्जाम था कि उन्होंने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है। सब कैदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल और अखलाक से बहुत मुतासर हुए। अब आपका ये काम था कि सारा दिन जेल के कैदियों को दीन हक की तबलीग करते रहते। एक दिन ये दोनों कैदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि हमने अजीब ख्वाब देखे हैं। साकी ने कहा, मैंने देखा कि मैं बादशाह को अंगूरी शराब पिला रहा हूँ। बावर्ची ने बयान किया कि मैंने देखा है कि मेरे सर पर रोटियां हैं और परिंदे उनको नोच नोच कर खा रहे हैं। ये ख्वाब बयान करने के बाद उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनकी ताबीर पूछी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साकी तो रिहा होकर फिर बादशाह की मुलाजमत पर चला जाएगा और बावर्ची को सूली पर लटकाया जाएगा और उसकी लाश को जानवर खाएंगे। आपने साकी से कहा कि जब रिहा होकर वो अजीज मिस्र के पास दरबार में जाए तो मेरी बेगुनाही का यकीन दिलाए। हस्बे ताबीर बावर्ची को सूली पर लटकाया गया और साकी रिहा हो गया, मगर रिहा होने के बाद वो इस वादे को भूल गया जो उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया था, यानी कि अजीज मिस्र से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई का जिक्र करेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सालों तक जेल में रहे, लेकिन किसी को उनकी रिहाई का ख्याल न आया। इत्तेफाक से एक दिन अजीज मिस्र ने ख्वाब देखा कि 7 दुबली पतली गायें हैं जो 7 मोटी ताजा गायों को खा रही हैं और 7 सब्ज और 7 सूखी बालें देखी। बादशाह ने तमाम लोगों से इस ख्वाब की ताबीर पूछी, मगर कोई भी सही जवाब ना दे सका। इस मौके पर साकी को अपना वादा याद आया। उसने कहा, जेल में एक शख्स है जो ख्वाब की सही ताबीर बयान करता है, मैं उसके पास जाता हूँ। अजीज मिस्र की इजाजत लेकर वो जेल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और बादशाह का ख्वाब बयान किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस ख्वाब की ताबीर तो यह है कि 7 साल तो तुम्हारे मुल्क की खुशहाली रहेगी और 7 साल सख्त कैद पड़ेगा, फिर 1 साल खुशहाली का आएगा, बारिश बकसरत होगी, फल भी बकसरत पैदा होंगे। जब उस शख्स ने ये तमाम वाक़या बादशाह को सुनाया तो उसने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यहाँ लाया जाए। जब वो शख्स फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया तो आपने फरमाया कि जाकर बादशाह से पूछो कि उन औरतों का क्या किस्सा है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। बेशक मेरा रब उनके मकरूह फरेब से खूब वाकिफ है। बादशाह ने तमाम औरतों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम में कोई बुराई नहीं देखी। ये देखकर जुलेखा बोली कि अब तो हक जाहिर हो गया है। कहने लगी, हकीकत में मैं नहीं उसे बरगलाया था और वो बिल्कुल सच्चा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने ये कार्रवाई इसलिए की है कि अजीज को मालूम हो जाए कि मैंने पोशीदा तौर पर उसकी कोई खयानत नहीं की, क्योंकि अल्लाह ताला खयानत करने वालों के फरेब को रास नहीं लाता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही जाहिर हो गई तो बादशाह मिस्र ने हुक्म दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत के साथ लाया जाए, मैं शाही खिदमत इनके सुपर्द कर दूंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम कैद से बचना चाहते हो तो खजाने की कुंजियां मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैं हिसाब किताब में माहिर हूँ। चुनांचे अजीज मिस्र ने आपको शाही खजांची बना दिया। खुशहाली के बाद कैद का जमाना जब आया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निहायत म्याना रवि से जमा किया हुआ गला अवाम में तकसीम करना शुरू कर दिया। कैद का असर करान तक जा पहुँचा। चुनांचे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को गला लाने के लिए मिस्र भेजा, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बनियामीन को अपने पास ही रखा। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र में पहुँचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, मगर वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना पहचान सके। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से कहा कि अगली दफा आओ तो अपने भाई बनियामीन को भी साथ लाना, तुमको बहुत सा गला दिया जाएगा और अगर तुम उसको ना लाए तो तुमको अनाज नहीं मिलेगा। जब ये लोग कनान में पहुँचे तो उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बा जान, अब हमें उस सूरत में गला मिल सकता है कि बनियामीन हमारे साथ जाए, हम इसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तुम पर एतबार नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले तुम उसके बड़े भाई यूसुफ को भी ऐसे ही वादा करके ले गए थे। अल्लाह ही है जो उसकी हिफाजत करे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तक तुम बनियामीन की हिफाजत का अहद ना करो मैं उसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। उस पर उन्होंने हल्फन वादा किया। अब बाप ने बेटों को मशवरा दिया कि वो मिस्र में एक ही दरवाजे से दाखिल ना हो, मैं अल्लाह के भरोसे बनियामीन को तुम्हारे सुपर्द करता हूँ। जब ये सब भाई मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल हुए और जिस दरवाजे से बनियामीन दाखिल हुए उस दरवाजे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उनसे मुलाकात हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि मैं ही तुम्हारा गुमशुदा भाई यूसुफ हूँ, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। चुनांचे जब भाइयों ने गला बांध लिया तो शोर मच गया कि गला नापने का शाही कटवा गुम हो गया है। मुलाजिमीन सरकार ने इन सब भाइयों को पकड़ लिया, सबकी तलाशी हुई। सबके आखिर में जब बनियामीन के सामान की तलाशी ली जा रही थी तो उसे वो कटवा मिल गया। तो इस तरह से बनियामीन को अपने भाई यूसुफ के पास रहने की सूरत पैदा कर दी। इसके अलावा उसको रोकने का कोई कानून न था। इस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कहने लगे कि इसने चोरी की है तो कोई ताज्जुब नहीं है और इसके भाई यूसुफ ने भी चोरी की थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी ये सब बातें सुन रहे थे मगर खामोश रहे। सब भाई बहुत परेशान और हैरान हो गए कि अब क्या किया जाए। उन्होंने बहुत मन्नत की कि हमारा बाप बूढ़ा और अंधा है, वो बेटे का हम बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उससे पहले भेड़िए ने उनके बड़े बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा लिया था। इस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, उसको किसी भेड़िए ने नहीं खाया था बल्कि तुम लोगों ने उसको कुएं में फेंक दिया था और मैं ही वो तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुम लोगों ने कुएं में फेंक दिया था। इसके बाद
بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنی قمیض دی اور کہا کہ یہ قمیض میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور تم سب لوگ اپنے خاندان سمیت مصر آ جاؤ۔ جب یہ بھائی گھر پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن ڈال دیا۔ خدا کی قدرت سے ان کی آنکھوں کی بینائی اس وقت ٹھیک ہو گئی۔ اب یہ سب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان اور دبدبے کو دیکھ کر ان کے 11 بھائی اور ان کے والدین آپ کے سامنے جھک گئے، اور اس طرح وہ خواب پورا ہو گیا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کا بیٹا مل گیا اور یہ سب لوگ مصر میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔